चालू होता है गुड मॉर्निंग टू ऑल. रिया, आवाज ऐकू येते माझा व्यवस्थित? रिया जोशी. हो सर येतोय. 2 मिनिटात चालू करूया. हा कॅल्क्युलेटर फक्त घ्या, थोडे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे डेरिव्हेशन. हो सर. We are going to solve some examples. Only 2 derivations are remaining. If we complete the 2 derivations, then we start for examples. Okay. A few points, recap of some previous point. We discussed some derivations which are called as waveguide parameters. Are called as waveguide parameters. So last lecture, this is a rectangular waveguide. First, we derive the formula for guide wavelength 2 pi upon beta, where normal component is given by the formula lambda upon cos theta I, and parallel component is given by the formula lambda upon sin theta I. These two derivations, these two equations based on this diagram. Now we have lambda g is nothing but horizontal movement. Lambda g is nothing but horizontal movement. Horizontal movement is nothing but our parallel component lambda upon sin theta I. So lambda g will be lambda upon sin theta I, and cos theta I is lambda upon lambda c. In trigonometry, sin square theta plus cos square theta is equal with 1. So what is sin theta? Square root of 1 minus cos square theta. So last lecture, we had derived the formula lambda g is equal with lambda upon square root of 1 minus lambda upon lambda c square.
This is the previous lectures lambda g derivation. Then we have group velocity is given by rate of change of. Rate of change word is nothing but rate of change of angular frequency with respect to phase. So it is a d omega upon d beta. It is a d omega upon d beta. Now we have derived the formula for phase velocity. It is the rate of change of lambda g with respect to time. So Vp is lambda g upon time. So what is 1 upon time? 1 upon time is frequency. And lambda g, already we know, lambda g is nothing but 2 pi upon beta. To put this value, so we are getting 2 pi f upon beta. But what is 2 pi f? 2 pi is nothing but the angular frequency omega. So Vp will be omega upon beta. Now we derive the formula for condition. Cutoff frequency, cutoff wave is given by kc square is a square b square is nothing but gamma square omega square mu epsilon. Last lecture ला आपण बघितलेलं. Now this is a and b's values are m pi upon a square plus n pi upon b square. So rearrange the terms. Gamma square is equal with m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega square mu epsilon. Take the square root. Gamma is equal with square root of m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega square mu epsilon. So there are three conditions. Gamma is alpha plus j beta. Normal form is alpha plus j beta. In the square root, if this first term is greater than second, we are getting only alpha is present, no beta. And for propagation, beta must be there. Beta must be there. So first condition is not required, not correct for our point of view. Second condition, second term is greater than first term, then we are getting alpha 0, but j beta not equal with 0. And whenever beta is not equal with 0, we say that there is a propagation. आणि आपला propagationच पाहिजे. And cutoff condition म्हणजे wave is not coming out of the rectangular waveguide. Condition काय? Gamma is 0. Means पहिली condition काय होती? Alpha is greater than beta. Second condition, beta is greater than alpha. Third condition, alpha and beta are same. So gamma is 0. Alpha and beta same म्हणजे m pi upon a square plus n pi upon b square ह्याची व्हॅल्यू आणि ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन ची व्हॅल्यू ही सेम म्हणजे this minus this is 0. So gamma is 0 means it is a cutoff, no propagation. So omega is written as omega c. C म्हणजे cutoff. fc is written as fc. 2 pi fc written as 2 pi f. वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. Gamma is equal with 0. 0 is equal with m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega c square mu epsilon. Omega c का लिहिलं? It is a cutoff condition. आणि omega c चा फॉर्म्युला rearrange the terms 1 upon root mu epsilon square root of m pi upon a square plus n pi upon b square. आता आपल्याला माहित आहे 1 upon root mu epsilon म्हणजे velocity of light denoted by c. So fc becomes c upon 2 pi square root of m pi upon a square plus n pi upon b square. पाय हा ब्रॅकेट पाय स्क्वेअर हा स्क्वेअर बंद बाहेर आल्यानंतर पाय राहिला, वरचा पाय आणि खालचा पाय न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर गेट्स कॅन्सल्ड. fc becomes c upon 2 square root of m upon a square plus n upon b square. आपण लॅम्बडा आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय रिलेशन आहे? इनव्हर्सली लॅम्बडा c becomes c upon fc. सो वरचा फॉर्म्युलानुसार fc चा फॉर्म्युला लॅम्बडा c is equal with 2ab upon square root of m square b square plus n square a square. This is called as cutoff wavelength. आणि आपली प्रोपॅगेशनची कंडिशन काय? Cutoff wavelength should be greater than incident wavelength or incident frequency is greater than cutoff frequency. आता फेज वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला Vp म्हणजे काय? ओमेगा अपॉन बीटा. आता आपण बीटा काढायचा. हा लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेला आहे, तरी आपण थोडं पुन्हा एकदा रिव्हिजन करूया. गॅमा स्क्वेअर दोन्ही साइडचा स्क्वेअर घ्या. अल्फा प्लस जे बीटा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट निघून जाणार. m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega square mu epsilon. Propagation ची कंडिशन काय? अल्फा इज 0. सो गॅमा स्क्वेअर इज जे बीटा स्क्वेअर. जे स्क्वेअर किती? -1. राइट हँड साइड ॲज इट इज. इक्वेशन नंबर 1. कट ऑफ कंडिशन काय? गॅमा इज 0. सो ओमेगा बिकम्स ओमेगा सी. सो वरचे इक्वेशन 0 इज इक्वल, लेफ्ट हँड पार्ट इज 0. m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega square च्या ऐवजी omega c square. omega c is cut off. omega c square mu epsilon. मग m pi upon a square plus n pi upon b square हे मायनस झालं प्लस.
This is equation number 2. And now here equation number 2 put in equation number 1. So left hand part is j beta square become j square minus 1, so it is a minus beta square. m pi upon a square plus n pi upon b square. इक्वेशन नंबर 2 प्रमाणे किती आहे ओमेगा c स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन आणि ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन ॲज इट इज. रिअरेंज करा टर्म्स. बीटा इज स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर. आता व्हीपी म्हणजे काय ओमेगा अपॉन बीटा. बीटा आपण काढलाय वर. सो ओमेगा अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर. So Vp is 1 upon root epsilon is velocity of light. So Vp becomes c upon square root of 1 minus हा ओमेगा न डिवाइड करायचा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर, त्यामुळे वरचा ओमेगा आणि खालचा ओमेगा स्क्वेअर रूटच्या बाहेर यायला जाणार. सो Vp becomes c upon square root of 1 minus omega c upon omega square. आणि इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी c upon square root of 1 minus fc upon f square. This is the formula for phase velocity. इथपर्यंत आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं. इथपर्यंत समजलं काय सगळं? इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? गेटिंग ऑर नॉट अप टू दिस? अथर्व, आर्या, अभिषेक, आदित्य, गौरी, जतीन, केवल पाटील, गेटिंग ऑर नॉट? आता नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्म्युला फॉर ग्रुप वेलॉसिटी. शेवटचे 2 डेरिवेशन राहिले. आता परत मागचं ग्रुप वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला तुम्हाला फक्त काय दाखवतो. ग्रुप वेलॉसिटी म्हणजे काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ओमेगा और ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा. परत सांगतो ग्रुप वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? डी ओमेगा अपॉन डी बीटा. आता आपण बीटा काढलाय बरोबर. आता आपण बीटा काढलाय डी ओमेगा अपॉन बीटा वर काढलाय बघा. बीटाचा फॉर्म्युला काय? स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर. परत इथं लिहिला मी हा. ठीक आहे. आता डी ओमेगा अपॉन डी बीटा आहे. पहिला आपण बीटा आहे ना विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा काढूया आणि त्याचा रेसिप्रोकल केला की तुम्हाला VGR मिळेल. परत सांगतो ग्रुप वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? डी ओमेगा अपॉन डी बीटा. बीटा आपल्याला माहित आहे. ह्या बीटाचा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? डी बीटा अपॉन डी ओमेगा. आणि ह्याचं उलट केलं रेसिप्रोकल केलं की तुम्हाला काय मिळेल? VGR. आता बघा स्क्वेअर रूटचं जरा व्यवस्थित लक्ष द्या कसं डेरिव्हेटिव्ह काढतोय आपण ते. आता बीटा इज स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर. तर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा काय येईल? 1 अपॉन आता रूट एक्स तुम्हाला माहिती आहे रूट एक्स असेल तर त्याचं 1 अपॉन 2 रूट एक्स असते. मॅथमॅटिक्स थोडा आठवा. रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तर हे ब्रॅकेटमध्ये एक्स आहे असं कन्सिडर करा. तर डी बीटा अपॉन डी ओमेगा काय येणार आहे? 1 अपॉन 2 स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर. आणि विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा आहे आणि ब्रॅकेटमध्ये ओमेगा स्क्वेअर आहे त्यामुळे त्याचं झालं 2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा. हे थोडं यायला पाहिजे डेरिव्हेटिव्ह. डी बीटा अपॉन डी ओमेगा इज 1 अपॉन 2 रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर आणि न्यूमरेटरला झालं 2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा. आता वरचं म्यू एप्सिलॉन आणि खालचं डी बीटा अपॉन डी ओमेगा इज वरचं एक्स म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट मधलं आणि खालचं स्क्वेअर रूट मधलं एक जाणार म्हणजे वर काय राहिलं आणि 2 कॅन्सल होणार म्हणजे राहिलं काय? स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा c स्क्वेअर. आता वर आणि खाली ओमेगाला डिवाइड करा. काय राहिलं? डी बीटा अपॉन डी ओमेगा इज रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा c अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. आता हे काय झालं? डी बीटा अपॉन डी ओमेगा. परंतु आपला VGR चा फॉर्म्युला उलटा आहे. डी ओमेगा अपॉन डी बीटा. तर हे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर उलट करा. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा c अपॉन ओमेगा स्क्वेअर अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन. पुन्हा आणि एक सबस्टिट्यूशन आहे. 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन म्हणजे काय? वेलॉसिटी ऑफ लाईट. म्हणजे VGR इज इक्वल विथ c इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा c अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. आता हे इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी लिहू शकतो c इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस fc अपॉन f स्क्वेअर किंवा वेवलेंथ c इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस लॅम्बडा 0 अपॉन लॅम्बडा c स्क्वेअर. आणि हा VGR चा फॉर्म्युला आणि मगाच्या VP चा फॉर्म्युला जर आपण बघितला तर ही स्क्वेअर रूट टर्म कॅन्सल होती. आता VP चा फॉर्म्युला मी तुम्हाला दाखवतो. हा VP चा फॉर्म्युला हे डिनॉमिनेटरला आहे बघा
आणि हे न्यूमिनेटरला येणार, दोन्ही कॅन्सल होणार. सी आणि सी म्हणजे काय, सी स्क्वेअर. ही दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह फॉर ग्रुप व्हेलॉसिटी. परत सांगतो, ग्रुप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय, डी ओमेगा अपॉन डी बीटा. बीटा आपण डिराईव्ह केलंय, ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढूया आणि नंतर उलट करूया. आता ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2√μ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर, न्यूमिरेटरला 2μ ओमेगा. वरचं खाली वर आणि खाली √μ एक कॅन्सल झालं, वर आणि खाली ओमेगाला डिवाइड करायचं म्हणजे ओमेगा आपण निघून जाणार. काय राहणार, डी बीटा अपॉन डी ओमेगा इज √μ अपॉन 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. आता आपला ग्रुप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, डी ओमेगा अपॉन डी बीटा आहे. आता उलट कराय, न्यूमिरेटर गेला डिनॉमिनेटरला आणि डिनॉमिनेटर गेला न्यूमिरेटरला. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर अपॉन √μ. 1 अपॉन √μ म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाइट c. So we are getting, this is the formula for VGR or group velocity multiplied by phase velocity is c square. आता शेवटचं डेरिव्हेशन आहे, ह्याला म्हणायचं इम्पिडन्स. इम्पिडन्स कसा काढतोय आपण, आता ईएमई मध्ये शिकला असाल बघा, ई अपॉन एच. आता इम्पिडन्स टाईप करतो मी, झेड इज इक्वल विथ, असा असते फॉर्म्युला, मॉड ऑफ ई. आता मॉड मी टाईप करत नाही, ई अपॉन एच. समजा दोन्ही तुम्हाला एक डिरेक्शनला असतील तर हे असं असते, एक्स अपॉन एच वाय, सॉरी हे असते एक्स अपॉन एच वाय. कार्टेशियनचं बघतोय आपण, एका डिरेक्शनला असतील तर. आता हे एका डिरेक्शनला नसतील म्हणजे वाय आणि एक्स असं असेल, एक्स वाय झेड असं या क्रमानं नसतील, आधी वाय आणि मग एक्स असेल तर ते मायनस होते, मायनस ई वाय अपॉन एच एक्स. आता टीई मोड साठी आता आपण फील्ड कॉम्पोनंटचे फॉर्म्युले बघितले, मी काय परत दाखवणार नाही तुम्हाला, फील्ड कॉम्पोनंटचे फॉर्म्युले. आता टीई साठी आपण डिराईव्ह करतोय इम्पिडन्स फॉर टीई मोड. आता टीई मोडचं झेडला आपण काय लिहितोय, झेड टीई. ह्याचा अर्थ काय, इम्पिडन्स फॉर टीई मोड. फॉर्म्युला काय, EX अपॉन एच वाय. आता EX हा फील्ड कॉम्पोनंट आहे, आपण मॅक्सवेल इक्वेशन डिराईव्ह केलाय. एच वाय हा फील्ड कॉम्पोनंट आहे, मॅक्सवेल इक्वेशन डिराईव्ह केलाय. त्यामुळे इथं परत मी ते डेरिव्हेशन दाखवत नाही. हे फॉर्म्युले काय येतात, मायनस जी ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वेअर द्यावा एच झेड अपॉन द्यावा वाय अपॉन मायनस गॅमा अपॉन के सी स्क्वेअर द्यावा एच झेड अपॉन द्यावा वाय. मग द्यावा एच झेड अपॉन द्यावा वाय वरचं आणि खालचं कॅन्सल झालं, के सी स्क्वेअर कॅन्सल झालं, मायनस मायनस झालं, प्लस EX अपॉन एच वाय काय राहिलं, जे ओमेगा म्यू अपॉन गॅमा. परंतु प्रोपॅगेशन साठी अल्फा महत्वाचा आहे का बीटा, बीटा. सो गॅमा इज जे बीटा. मग जे ओमेगा म्यू अपॉन जे बीटा, जे जे कॅन्सल झालं, वर राहिलं ओमेगा म्यू आणि बीटाचा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण डिराईव्ह केलाय मगाशी, बीटा स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर. ओमेगानं वर खाली न्यूमिरेटर आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड करा आणि यातनं ओमेगा बाहेर काढा. मग फॉर्म्युला काय राहिला, आणि वरचा म्यू आणि खालचा म्यू हे कॅन्सल झाला. फॉर्म्युला काय झाला, रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू 1 अपॉन 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. आता आपल्या ह्याच्यामध्ये ह्याला म्हणतात इंट्रिन्सिक इम्पिडन्स. रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन म्हणजे काय, ईएमई मध्ये शिकलोय, रूट ऑफ म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. हे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, हे एअर साठी म्यू आर 1 एप्सिलॉन आर 1. म्यू नॉट ची फॉर्म्युला किती असते, व्हॅल्यू 4 पाय इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर. आणि एप्सिलॉन नॉट किती असते, 10⁻36 अपॉन 4 पाय. आणि ते पुट केल्यानंतर 120 पाय ही तुमच्या लक्षात असेल व्हॅल्यू. आता ह्यालाच म्हणायचं 377 ओहम. म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज न्यू इंट्रिन्सिक इम्पिडन्स. सो ZTE becomes न्यू अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस FC अपॉन एफ स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आहे ZTE. असाच फॉर्म्युला काढायचा ZTM. आणि अशा प्रकारचे आता मी हे नंतर आपल्या ग्रुपवर टाकणारच आहे. हे आपण आता जे आता डिराईव्ह केले हे फॉर्म्युले आहेत. काय काय, पहिला फॉर्म्युला आहे लॅम्बडा सी, कट ऑफ वेवलेंथ. कुठं आपण डिराईव्ह केलाय दाखवतो, 2AB अपॉन एकत्र केलेत की जेणेकरून तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला सोपं पडावं. हा फॉर्म्युला 2AB अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ m स्क्वेअर b स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर a स्क्वेअर. m आणि n मोड्स, डायमेन्शन्स, a इज ग्रेटर दॅन दुसरा फेज वेलोसिटी आता आपण डिराईव्ह केला, c अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस fc अपॉन f स्क्वेअर. बीटा आता परत बघितला अनेकदा, स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस
ओमेगा सी स्क्वेअर. लॅम्बडा म्हणजे काय? फ्री स्पेस वेव्हलेंथ इज लॅम्बडा किंवा लॅम्बडा नॉट, त्याला म्हणायचं फ्री स्पेस वेव्हलेंथ इज गिवन बाय व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट अपॉन फ्रिक्वेन्सी. मग लॅम्बडा जीचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला, लॅम्बडा 0 अपॉन 1 मायनस लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा सी स्क्वेअर और लॅम्बडा 0 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. लॅम्बडा आणि एफ बरोबर उलटे होतात. चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, सी इंटू साइन फॉर टी एम मोड, आणि एच चा फॉर्म्युला सी इंटू कॉस फॉर टीई मोड. सी म्हणजे कॉन्स्टंट. इंट्रेन्सिक इम्पिडन्स आता आपण बघितला हा टीईचा, न्यू अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. दाखवतो थांबा एक मिनिट. आता आपण हा न्यूचा फॉर्म्युला बघितला, हा बघितला, हा टीईचा आहे. तसा जर टीएमचा काढला, तर फॉर्म्युला असा येतोय, हा डिनॉमिनेटरला आहे, इथे हे मल्टिप्लाय होते, न्यू इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. आता एक्झामच्या वेळेला हे न्यूची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, 125 एक्झाम मध्ये देत नाहीत, किंवा 377 ओहम. आणि कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आपण फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला, तो कुठं केला आपण, एफसीचा फॉर्म्युला तुम्हाला दाखवतो. एफसी सी अपॉन 2 स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर, किंवा पायचा फॉर्म्युला. त्याच्याऐवजी मी काय लिहिली, पाय काढलेला नाही कॉमन, हा वरचा सी अपॉन 2 पाय एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर, हा फॉर्म्युला. आणि 9वा अल्फाचा फॉर्म्युला एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर बी एप्सिलॉन. आता मी काय करतो, तुम्हाला आता एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे, 8 मार्काला एक्झाम्पल आहे, अगदी सोपा आहे. हे फॉर्म्युले तेवढे 9 फॉर्म्युले तेवढे पाठ करा. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो सॉल्व्ह करायचे, प्रत्येकाने कॅल्सी घेतलेला असेलच बरोबर. आता पहिलं एक्झाम्पल, आणि मी तुम्हाला फॉर्म्युले पण आहेतच दिलेले इथं, सगळ्यांनी लिहून घ्या. ऑल ऑफ यू राईट डाऊन, कॅल्क्युलेट एफ सी बीटा, ऑल ऑफ यू राईट डाऊन, सगळ्यांनी लिहून घ्या. All of you write down this example. Calculate FC. FC म्हणजे काय? कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. बीटा फेज कॉन्स्टंट, आणि फेज वेलॉसिटी म्हणजे VP फॉर एअरफील्ड वेव्हगाईड, हॅव्हिंग क्रॉस सेक्शन 2 into 1 सेंटीमीटर, 2 into 1 सेंटीमीटर, A into B. आता मोठा आहे ते आपण नोटेशन काही पुस्तकामध्ये ए म्हणजे ए इज ग्रेटर दॅन बी दिले, काही ठिकाणी बी इज ग्रेटर दॅन ए दिले. आता आपण एक नॉर्मल हे करूया की ए इज ग्रेटर दॅन बी यामध्ये. आणि द फ्रिक्वेन्सी इज 25 मेगाहर्ट्ज एक आहे, आणि दुसरी आहे 26.5 मेगाहर्ट्ज फॉर T10 मोड, मोड. आता मला सांगा, तर लिहून घेतला असेल काय, लिहून झालं की डन म्हणून टाईप करा. लिहून झालं ना सगळ्यांचं, की आपल्या ग्रुपवर डन म्हणून टाईप करा सगळ्यांनी. त्याने लिहून घ्या, कॅल्क्युलेट एफ सी म्हणजे काय, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, बीटा म्हणजे फेज कॉन्स्टंट, आणि फेज वेलॉसिटी म्हणजे व्हीपी फॉर एअरफील्ड वेव्हगाईड हॅव्हिंग क्रॉस सेक्शन 2 into 1 सेंटीमीटर. आता ए म्हणजे 2 दिले आणि बी म्हणजे 1 दिले, जसं दिले त्याप्रमाणे घ्यायचं. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑपरेशन इज 25 मेगाहर्ट्ज, आणि दुसरी आहे 26.5 मेगाहर्ट्ज, आणि मोड कुठला दिलाय, TE10. जे पहिलं नोटेशन असते त्याला म्हणायचं स्मॉल एम, आणि जे दुसरं नोटेशन असते त्याला म्हणायचं स्मॉल एन. लिहून झालं की डन म्हणून टाईप करा ह्याच्यामध्ये ग्रुपवर. टाईप डन आफ्टर फिनिशिंग. Examples are very simple. You have to just remember the formula.
अदर मेंबर्स मिनाज, मुक्ता, ओंकार पाटील, ओंकार बामणे, प्रियांका, राणी, प्रशांत. दाखवतो परत मी, पटकन लिहून घ्या. लिहून झालं की डन म्हणून टाईप करा, म्हणजे सगळ्यांचं होईल. अदर मेंबर्स प्रियांका, प्रशांत, पूजा, रेश्मा, रेवती, ऋषिकेश, सायली. सगळ्यांनी डन म्हणून टाईप करा झालं की, म्हणजे आपण हे सॉल्व्ह करूया. ओके, नाव आता एक्झाम्पल दाखवतो मी काय करायचंय. मोड किती दिलाय? TE10. ह्याचा अर्थ काय? TE10 ह्याचा अर्थ काय? M is equal with 1, N is equal with 0. ठीक आहे. आता A आणि B दिलंय. आता A मोठा आहे आणि B लहान आहे, लक्षात घ्या. A मोठा आहे 2 सेंटीमीटर आणि B किती आहे? 1 सेंटीमीटर. आता FC चा फॉर्म्युला काय आहे तो मी तुम्हाला दाखवतो. मी हे मगाचे फॉर्म्युले दाखवतो. आपला फॉर्म्युला कुठे आहे? FC चा फॉर्म्युला नंबर 8 सॉरी, हा बघा फॉर्म्युला नंबर 8. आणि सगळ्यांनी आता जस्ट 1 मोमेंट, मी तुम्हाला फॉर्म्युला दाखवतो FC चा. मगाचा पण लिहू शकताय किंवा हा पण लिहू शकताय. कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, हा फॉर्म्युला आहे बघा, सगळ्यांनी लिहून घ्या. ऑल ऑफ यू राईट डाऊन दिस फॉर्म्युला. FC इज इक्वल विथ, all of you write down this formula. FC is equal with C upon 2 square root of M upon A square plus N upon B square. आता C म्हणजे काय? Velocity of light, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. M ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. N ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. आणि पुट करा, A पण दिलेला आहे आणि B पण दिलेला आहे. A is also, हा पटकन फॉर्म्युला लिहून घ्या सगळ्यांनी. C upon 2 into square root of M upon A square plus N upon B square. फक्त एक लक्षात घ्या, ऑल ऑफ यू, सेंटीमीटर आहे ना, ते मीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं. कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर. हा आपलं C किती आहे? मीटर पर सेकंड आहे ना, बरोबर आहे ना. वेलॉसिटी ऑफ लाईट किती आहे? मीटर पर सेकंड. त्यामुळे A आणि B या कशामध्ये दिलेल्या आहेत? सेंटीमीटर, बरोबर. कन्वर्ट इंटू मीटर. सगळ्यांच्या, आणि सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा आणि तुमचा आन्सर इथं टाईप करा. ऑल ऑफ यू कॅल्क्युलेट and give your answer on our group. FC चा फॉर्म्युला काय आहे? C upon 2 square root of M upon A square plus N upon B square. What is the C? What is C? 3 into 10 raised to 8 meter per second. What is the value of M? 1. 10 मोड दिला ना. What is the value of N? 0. A किती आहे? 2 सेंटीमीटर. मग त्याचं मीटर मध्ये कन्वर्ट कसं करणार आहे? 2 into 10 raised to -2 मीटर. आणि B किती दिलाय? 1 सेंटीमीटर. तो मीटर मध्ये कसा कन्वर्ट करणार? 1 into 10 raised to -2 मीटर. गेटिंग? आता सगळ्यांनी तुमचा आन्सर आहे ते आपल्या ग्रुपवर टाईप करा. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा. मी काल कॅल्सी आणा म्हणून सांगितलंय. रेवती, रिया, ऋषिकेश, सायली, 7500 मेगाहर्ट्ज. बघूया रिया. वैष्णवी, लोहार, वैष्णवी दळवी, स्नेहल, जतीन, केवल, मनीषा, मयुरी, मुक्ता, ओंकार पाटील, ओंकार बामणे, पूजा, प्रशांत, प्रियांका. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा. रेश्मा,
आदित्य, अथर्व, आर्या टाइप केले काही जणांनी आन्सर. अदर मेंबर्स आल्सो ट्राय. रिया जोशी आणि आर्या इनामदारने टाइप केले. ओके. निलेश पाटील, ओके गुड. 7500 मेगाहर्ट्ज. म्हणजे 750 गिगाहर्ट्ज बरोबर आहे ना? बरोबर आहे ना? सेवन 750 गिगाहर्ट्ज. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? बीटा. नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट बीटा. आता बीटाचा फॉर्म्युला काय आहे? बीटाचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला मगाचा आपण जो लिहिलाय ना तो दाखवतो आहे. तुम्ही मला आन्सर सांगायचं. वी ऑलरेडी डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर बीटा. काय आहे बीटाचा फॉर्म्युला? हे बघा इथं आहे. किंवा आपण डेरिवेशन मध्ये इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेमध्ये बीटा लिहिला असेल. हा बीटाचा फॉर्म्युला आहे बरोबर. त्याने लिहून घ्या पहिल्यांदा. ऑल ऑफ यू राईट डाऊन द फॉर्म्युला. बीटा इज इक्वल विथ रूट म्यू इप्सिलॉन into square root of omega square minus omega c square. आता मला सांगा ओमेगा सी कसा काढणार? एनीवन? रिया जोशी, हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट ओमेगा सी? 2 pi into 7500 megahertz. ओके, म्हणजे आता आपण 2 pi FC. ओके आपण एफसी काढलाय ना. ओमेगा सी इज इक्वल विथ 2 पाय एफसी बरोबर ना. ओमेगा सी इज इक्वल विथ 2 पाय एफसी. आता ह्याच्यावरनं तुम्हाला काय काढता येईल? एफसी पुट केला. एफसी किती आलाय आपला? 750 गिगाहर्ट्ज. यावरनं तुम्हाला काढता येईल ओमेगा सी बरोबर. आता राहिला कुठला पार्ट? ओमेगा. आता मला सांगा हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट ओमेगा? कोण सांगेल? 2 pi into 25 megahertz. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिली आहे. आपला हे रीड करा. एक्झाम्पल रीड करा. फ्रिक्वेन्सी किती दिली आहे? 25 गिगाहर्ट्ज. फ्रिक्वेन्सी किती दिली आहे? म्हणजे दोन पार्ट आहेत एक्झाम्पलची. एक 25 मेगाहर्ट्ज साठी संपूर्ण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आणि दुसरं 26.5 मेगाहर्ट्ज साठी. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी किती दिली आहे? तर 25 मेगाहर्ट्ज. यावर तुम्ही काय काढायचं आता? वी आर ओमेगा इज इक्वल विथ 2 पाय एफ. आता एफ दिलाय. एफ किती दिलाय? 25 मेगाहर्ट्ज. समजलं? नो ऑल ऑफ यू आणि बीटा म्यू आणि इप्सिलॉनचं तुम्हाला माहित आहे 4 पाय इंटू 10⁻⁷ आणि इप्सिलॉन किती आहे? 10⁻⁹ अपॉन 36 पाय. नो ऑल ऑफ यू कॅल्क्युलेट. तुमचं मी फॉर्म्युला दाखवतो तुम्हाला परत स्क्रीनवर. 3 नंबरचा फॉर्म्युला आहे बघा. स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू इप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर. सर्वांनी कॅल्क्युलेट करा आणि आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा. समजलं नसेल तरी विचारावा. Beta is equal with square root of mu epsilon into omega square minus omega c square, and type your answer in the chat box.
नाही रिया वेगळे येते, परत चेक करा. अदर मेंबर्स आल्सो ट्राय. अथर्व, आर्या पाटील, आर्या इनामदार, अभिषेक, आदित्य, दर्शन, गौरव. फॉर्म्युला मी मगाशी केवळ फॉर्म्युला मगाशी दाखवलेला बघा हा. स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू इप्सिलॉन, म्यू म्हणजे म्यू नॉट म्यू आर 1. म्यू नॉट किती असते? 4 पाय इंटू 10⁻⁷. इप्सिलॉन म्हणजे इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, आपलं एअर आहे ना मीडियम, इप्सिलॉन आर 1. इप्सिलॉन नॉट किती असतोय? 10⁻⁹ पाय. ओमेगा सी कसा काढणार आहे? ओमेगा सी इज इक्वल विथ 2 पाय एफ सी. एफ सी तर आपण कॅल्क्युलेट केलाय, आणि ओमेगा म्हणजे काय? 2 पाय एफ. एफ दिलेला आहे, यावरून व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करा. एव्हरीवन कॅल्क्युलेट. मुक्ता, मिनाज, मयुरी, मनीषा, ओंकार, प्रशांत, प्रियांका. हाऊ मच आन्सर? राजवर्धन, पूजा, प्रशांत, रेवती, ओंकार. कॅल्क्युलेटर असेल तर इट डझंट रिक्वायर सो मच टाइम. show you the formula. Beta square root of mu epsilon square root of omega square minus omega c square. चुकलं तरी चालेल, टाईप करा. Arya Inamdar, how much answer or you are trying? Arya? Sir, as like Riya. नाही हो, वेगळे येते आन्सर. सर निगेटिव्ह येतोय. सर निगेटिव्ह येत आहे स्क्वेअर रूट मध्ये. नाही हो, एक मिनिट बघूया आपण. 99.90. तुम्ही ते सेंटीमीटरचं मीटर करून घेतलं ना सगळ्यांनी, कसं चुकलं? 99.97 असं येते का बघा कोणाचं. रेडियन पर मीटर असं येते का बघा, कुणाचं आले का बघा. एनीवन? सर ओमेगा सी ची व्हॅल्यू मोठी येते, त्यामुळे सर त्याचं सबस्ट्रॅक्शन निगेटिव्ह येते सर. ओमेगा सी कशी काढली तुम्ही? 2 पाय FC ना. 2 पाय इंटू FC. FC ना, आणि FC किती घेतला तुम्ही? 750 GHz, बरोबर ना? 7.5 GHz. 7.5 होते काय? ठीक आहे, 7.5. ठीक आहे. आणि ओमेगा कसा काढला? 2 पाय एफ. हा. एफ किती घेतला? 25 मेगाहर्ट्झ. होय काय?
ठीक आहे, चेक करूया आपण नंतर. आता उरलेला पार्ट झालाय व्हीपी, हा कॅल्क्युलेट करा. ऑल ऑफ यू कॅल्क्युलेट व्हीपी, फेज वेलॉसिटी, c upon square root of 1 minus fc upon f square. Formula number 2, calculate vp phase velocity. फॉर्म्युला मी दाखवतो पुन्हा. c म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ लाईट, fc म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, f तुम्हाला माहिती आहे. Calculate vp and type your answer in the chat box. Second equation formula, second formula, c upon square root of 1 minus fc upon f square, and type your answer in the chat box. c is velocity of light, frequency is operating wavelength f, and fc is cut off frequency. किती आलं? येत नाही रिया, रिया जोशी. नाही सर, ते पण काय येत नाही? निगेटिव्ह येते. परत निगेटिव्ह. येस सर. एफसी मोठा आहे सर एफ पेक्षा. मोठा आहे सर F पेक्षा. होय काय? हा गेगाळ मुळे हे होते. ठीक आहे, आपण दुसरं एक्झाम्पल सॉल्व करूया. नेक्स्ट, an air-filled rectangular waveguide, an air-filled rectangular waveguide inside dimensions 1.295 centimeter into 0.648 centimeter. हो बघा, A म्हणजे किती आहे? 1.295 सेंटीमीटर, B इज 0.648 सेंटीमीटर, आणि मोड कुठला दिलाय? सर क्वेश्चन विजिबल नाही. नाही आलाय की बघ, एक्झाम्पल 2.17.1 आलाय ना विजिबल? हाय सर, आहे. Air-filled rectangular waveguide, A is given, B is given, operates in TE10 mode. म्हणजे M किती आहे? 1, N किती आहे? 0. Find the cutoff frequency, cutoff wavelength, group velocity at 20 GHz, and also for same frequency find guided wavelength. आता यामध्ये 2-3 प्रकार काय आहेत सांगतो काय.
आता आपल्याला मोड कुठला दिलाय तर TE10, बरोबर आहे, TE10. आता पहिल्यांदा त्यांनी काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय, लॅम्बडा सी म्हणजे कट ऑफ वेव्हलेंथ. आता तुम्हाला माहित आहे लॅम्बडा सी चा फॉर्म्युला काय आहे, 2ab अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ m स्क्वेअर b स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर a स्क्वेअर. ए आणि बी व्हॅल्यू पुट करायची, किंवा तुम्ही काय करू शकता, मोड कुठला दिलाय 10, बरोबर, म्हणजे एम किती आहे 1 आणि एन किती आहे 0. एन 0 म्हटल्यावर एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर निघून जाणार. एम किती आहे 1, 1 चा स्क्वेअर 1, म्हणजे खाली काय राहिलं स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर, बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट म्हणजे बी, वरचा बी आणि खालचा बी झाला कॅन्सल, म्हणजे लॅम्बडा सी काय येणार आहे ओनली 2a. कशा येते काय बघा, लॅम्बडा सी काय येणार आहे ओनली 2a. सह्यानी समोर आहेच तुमच्या पुढचं, तुम्ही आता स्वतः कॅल्क्युलेट करा, सह्यानी लिहून घ्या, हे मी नंतर ग्रुपवर टाकणार आहे, सगळ्यांनी लिहून घ्या. लॅम्बडा सी इज 2 into a, असं सह्यानी लिहून घ्या. लॅम्बडा सी इज इक्वल विथ 2 into a, 1.295, 2.50, हे जरा कॅल्क्युलेट फक्त कॅल्क्युलेट करून बघा, एकदा क्रॉस चेक करून बघा. 2.59 सेंटीमीटर म्हणजे 0.259 मीटर. हे झालं की मला सांगा. झालं काय, डन म्हणून टाईप करा, हे लिहून झालं. अदर मेंबर्स, अथर्व, आर्या और केवल. आता आता तुम्ही सगळ्यांनी हे कॅल्क्युलेट करायचं. आता ऑल ऑफ यू, आता लॅम्बडा सी दिला, आता कोण सांगेल एफसी कसा कॅल्क्युलेट करायचा, कोण सांगेल. आता आपण हा कट ऑफ वेवलेंथ कॅल्क्युलेट केली ना, लॅम्बडा सी. हाऊ यू कॅल्क्युलेट कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, कोण सांगेल. C upon lambda. ओके, सी अपॉन लॅम्बडा सी, बरोबर ना, सी अपॉन लॅम्बडा. कॅल्क्युलेट करा आणि आन्सर टाईप करा सगळ्यांनी. लॅम्बडा सी झाला, आता आपण कॅल्क्युलेट करायचा एफसी, बरोबर. आता एफसी किती येतोय हे आन्सर टाईप करा, मग आपण व्हेरीफाय करूया. सी अपॉन लॅम्बडा सी, हे सोपं आहे अगदी, टाईप करा आन्सर 11.58 GHz. बघूया बरोबर आहे काय. ओके, 11.58 GHz. आता सगळ्यांनी फेज वेलॉसिटी, आता हे मी तुम्हाला दाखवणार नाही आन्सर, तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करा. हे व्हीपी कॅल्क्युलेट करा, काय आहे फॉर्म्युला, सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. सी अपॉन, फॉर्म्युला लिहून घ्या सगळ्यांनी, सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. आता एफ किती घ्यायचा, कोण सांगेल. एफ एफ किती घ्यायचा 20 gigahertz. एफ घ्यायचा 20 मेगाहर्ट्ज, आणि एफ सी तुमचं किती आले 11.58 GHz. आता सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा व्हीपी आणि तुमचा आन्सर ग्रुपवर टाईप करा. एफ दिलाय 20 GHz आणि एफ सी किती आपण कॅल्क्युलेट केलाय 11.58 GHz, बरोबर ना. GHz आणि 11.58 GHz. व्हीपी कॅल्क्युलेट करा सगळ्यांनी, कॅल्क्युलेट व्हीपी. सर 367.95. ओके, करेक्ट. 3.6 into 10⁸, बरोबर ना रिया. Yes, sir. ओके, गुड. आता आपल्याला त्यांनी काय करायला सांगितलंय, ग्रुप व्हेलॉसिटी VGR. ठीक आहे,
ग्रुप व्हेलॉसिटी. आता ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे, दोन्हीमध्ये अनेक रिलेशन काय आहे, फेज व्हेलॉसिटी आणि ग्रुप व्हेलॉसिटी इज इक्वल विथ सी स्क्वेअर. हे आपण मगाशी बघितलं डेरिवेशन मध्ये. सी स्क्वेअर इज इक्वल, टाईप करतो मी, सी स्क्वेअर म्हणजे काय, प्रॉडक्ट ऑफ व्हीपी इंटू व्ही जी आर. आता आपण काय कॅल्क्युलेट करायचं, व्हीपी काढलेला आहे ऑलरेडी, वी नो व्हीपी 3.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, आणि व्ही जी आर आपल्याला काढायचा आहे. सी तर तुम्हाला माहित आहे. सो ऑल ऑफ यू कॅल्क्युलेट व्ही जी आर, आणि किती येते सांगा मला, ग्रुपवर आन्सर तुमचं टाईप करा. म्हणजे 3 इंटू 10⁸ याचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. टू 2.44 इंटू 10⁸. बरोबर आहे, गुड. टू 2.4 इंटू 10⁸ पर सेकंड. गुड आर्या. अदर मेंबर्स सगळ्यांनी ट्राय करा. सोप्या आहेत एक्झाम्पल, फॉर्म्युला फक्त पाठ पाहिजे. अथर्व, आर्या म्हणून मी कॅल्क्युलेटर बरोबर ठेवा म्हणून सांगितले ऑलरेडी. अभिषेक, गौरी पाटील, केवल पाटील, सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा. So we are getting Vg is this. So in this way we have to solve these examples. आणि एक्झाम्पल आपण घेऊया वेगळं. आता थोडा अवघड घेऊया आपण एक्झाम्पल. थोडं हे केअरफुली आणि केअरफुली जरा वाचा काय. बाकी एक्झाम्पल सोपे आहेत, फॉर्म्युले आहेत, हे जरा व्यवस्थित वाचा काय, आणि सांगा काय आहे. क्रॉस रेक्टँगुलर वेव्हगाईड, क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, सिग्मा इज 0, म्यू इज म्यू नॉट, इप्सिलॉन इज 3.5 इंटू इप्सिलॉन नॉट. द मॅग्नेटिक फील्ड कंपोनंट इक्वेशन दिले बघा, 3 इंटू साइन पाय एक्स अपॉन ए इंटू कॉस 3 पाय वाय अपॉन बी इंटू साइन पाय इंटू 9.5 इंटू टी मायनस बीटा झेड एम्पियर पर मीटर. आता मला सांगा हा कुठला, पहिल्यांदा तिने दिले बघा, फाइंड वन मोड ऑफ ऑपरेशन. आता मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये जसं होतं बघा, दाखवतो 10, हे बघा इथं दिलेलं 10, बरोबर आहे, प्रत्येकामध्ये दिलेलं असते. इथं दिलेलं आहे 11 TM11 आणि TE10. या एक्झाम्पल मध्ये दिलेला आहे TE10. तसं या एक्झाम्पल मध्ये मोड दिलेला नाही. तर कोण सांगेल आपण हा मोड कसा फाइंड आउट करायचा? सोपा आहे, कोण सांगेल? थोडं तुम्ही लेक्चर अटेंड केले असेल तर लक्षात येईल. एनीवन? चुकलं तरी चालेल. कसा, हे ते इक्वेशन दिले ना, आता ही इक्वेशन वरनं आपण कसं काढायचं सांगा. एनीवन? कोण सांगेल? मोड म्हणजे TE10 आहे का TE11 आहे का TE01 आहे का TE21 आहे TE31 आहे, हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं सांगा. या फॉर्म्युला, या इक्वेशन दिले तिने, त्यावरनं पहिल्यांदा मोड कसा काढायचा आपण, कोण सांगेल? एथेक्सच्या इक्वेशन सोबत कम्पेअर करायचं इक्वेशन. बरोबर. आता ही दोन्ही, म्हणून त्या इम्पॉर्टंट फॉर्म्युल्यामध्ये मी तुम्हाला 2 फॉर्म्युले दिलेत बघा, बरोबर. हा इझेडचा आहे आणि हा HZचा आहे. आता हिने कुठला फॉर्म्युला दिलाय बघा, तर मॅग्नेटिक फील्ड हा काय आहे, साइन इंटू कॉस. काय आहे बघा, साइन इंटू कॉस.
बरोबर. साईन इंटू साईन आणि कॉस इंटू कॉस. जस्ट वन मोमेंट, मी आपलं फॉर्म्युले ओपन करू द्या, म्हणजे थोडंसं बहुतेक साईन कॉस चेंज झालंय. जस्ट मोमेंट, आय विल शो यू द फॉर्म्युला. साईन इंटू कॉस. ठीक आहे. आता व्हॉटेर मी साईन और कॉस, तुम्ही हे सांगा मला, हे असं जे असतंय साईन इंटू कॉस, समजा एखाद्या फॉर्म्युलावरून आपण कम्पेअर करूया. हा फॉर्म्युला आहे, हा इझेडचा फॉर्म्युला आहे, हा इझेडचा फॉर्म्युला आणि हा एचझेडचा फॉर्म्युला आहे. हा सी म्हणजे पहिला कॉन्स्टंट. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दी साईन और कॉस, हे ब्रॅकेटमध्ये काय आहे मला सांगा, आणि हे आणि आपला जो फॉर्म्युला आहे ना हा कम्पेअर करायचा, आणि मला सांगा एम पाय अपॉन ए इंटू एक्स, बरोबर आहे ना, दोन्हीमध्ये तेच आहे, आणि एन पाय अपॉन बी इंटू वाय, असं त्याचं जनरल आहे. एम पाय अपॉन ए इंटू एक्स, एन पाय अपॉन बी इंटू वाय. तर मला सांगा ह्याच्यामध्ये एम ची किती व्हॅल्यू आहे आणि एन ची व्हॅल्यू किती आहे, कोण सांगेल? एम आणि एनच काढायचं आहे ना सर? तो एम आणि एन कम्पेअर करायचं, म्हणजे एम किती आहे यामध्ये कम्पेअर कराय. बघा परत सांग, सोपं आहे अगदी. हे बघा आपला जनरल फॉर्म्युला काय आहे? M1 आणि M3 येणार. हा बरोबर. हा काय आहे? साईन किंवा कॉस धरा तुम्ही, ब्रॅकेटमध्ये काय आहे ते बघा, एम पाय अपॉन ए इंटू एक्स आणि एन पाय अपॉन बी इंटू वाय. आता कम्पेअर करा, एम पाय अपॉन ए इंटू एक्स, एक्स आत आहे तो बाहेर घेऊ शकते ना, आणि एन पाय अपॉन बी इंटू वाय, वाय बाहेर घेऊ शकते. मग मला सांगा एक्स एक्स बरोबर कम्पेअर केलं, वाय वाय बरोबर कम्पेअर केलं, पाय पाय बरोबर कम्पेअर केलं, ए ए बरोबर कम्पेअर केलं आणि बी बी बरोबर कम्पेअर केलं, तर मला सांगा एम ची व्हॅल्यू किती येईल? 1. 1. करेक्ट. एन ची व्हॅल्यू One. किती येईल? 1. एन एन 3. 3. 3. 1 कसं 3 येणार, म्हणजे 1 आणि 3. म्हणजे बघा फ्रॉम द एक्सप्रेशन एच एक्स, एम ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आणि एन ची व्हॅल्यू किती आहे? 3. मग मला सांगा आता कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करता येईल ना? 1 म्हणजे आपला फॉर्म्युला काय आहे? टी किंवा टी एम 1 3, म्हणजे एम किती झाला? 1 आणि एन किती झाला? 3. नो ऑल ऑफ यू नाउ कॅल्क्युलेट कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. मी आन्सर दाखवत नाहीये, त्याने कॅल्क्युलेट करा. स्क्रीनवर तुमचा फॉर्म्युला आहे, बरोबर, स्क्रीनवर फॉर्म्युला आहे, किंवा दुसरा पण फॉर्म्युला आहे तो दाखवतो. एफ सी हा फॉर्म्युला आहे, सी अपॉन 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आता सगळ्यांनी 1 3 टी किंवा टी एम 1 3 हे कॅल्क्युलेट करा आणि टाईप करा आन्सर. ऑल ऑफ यू कॅल्क्युलेट. मोड ऑफ ऑपरेशन झालं 1 3, बरोबर, तो टीई असेल किंवा टीएम असेल. आता आपण कॅल्क्युलेट करायची आहे कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, दुसरा पार्ट. कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे? सी अपॉन 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. सी किती आहे? वेलॉसिटी ऑफ लाईट. आता लक्षात घ्या, ए किती आहे? 3 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करायचा मीटर मध्ये. बी किती आहे? 1.5, तो कन्वर्ट करायचा सेंटीमीटर मध्ये. ए आणि बी कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर. 30.41 गिगाहर्ट्ज. चेक करूया आपण. 30.4 गिगाहर्ट्ज बरोबर या, ठीक आहे, 30 गिगाहर्ट्ज. आणि कोणी टाईप केले आन्सर? 30 गिगाहर्ट्ज येते.
30.4 येते का? ठीक आहे. ओके, करेक्ट. 30 पॉइंट समथिंग इज करेक्ट. something is correct. In this way we are going to solve the example. समजलं काय? आर्या, प्रियांका, अथर्व शिंदे, आर्या पाटील. पुढच्याला परत एक्झाम्पल घेऊया आपण वेगळे. आदित्य, गौरी, केवल समजलं काय? केवल पाटील, आर यू देअर? ओके, प्रियांका 30 के कार्ड्स येते काय? ओके. केवल पाटील, ओके. मनीषा, ओंकार समजलं ना? पूजा, ओके, ठीक आहे. ओके, 10 वाजत आलेत. परत तुमचा लेक्चर आहे पुढचा. ओके. Send your roll numbers on our group.